नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस रसायन विज्ञान भाग 1 में पाठ नंबर 9 सवर्ग संयोजनों अभ्यास में अपने लास्ट लेक्चर में वीबीटी एटले के संयोजकता बंधन सिद्धांत और संकीर्णना चुंबकीय गुणधर्म विषे आपणे समझ्या था। लास्ट लेक्चर में मित्रों वीबीटी जे सिद्धांत है एनी केटलीक मर्यादाओं पण आपणे समझ्या था અને એ મર્યાદાઓને પહોંચી વળવા માટે સવર્ગ સંયોજનોમાં જે બંધની રચના છે એને સમજવા માટે ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી અથવા ગુજરાતીમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો આજે આપણે મિત્રો આ પાઠની અંદર ખૂબ અને ખૂબ મહત્ત્વનો મુદ્દો એ સ્ફટિક ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત अथवा इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थियरी जेने टूंकमां CFT तरीके ओळखवामां आवे छे एनो आपणे अभ्यास करवानो छे। अने आनी मददथी आपणे जे वीबीटीना सिद्धांतथी जे प्रश्नोना उत्तरो मळता न हता एवा प्रश्नोना उत्तरो आ सिद्धांतनी मददथी आपणे मेळवीशुं। तमे मित्रों याद करो कि आ सिद्धांत पण सवर्ग संयोजनों रचातो जे बंध है एना विषयनी समजूती आपे छे। वीबीटीना सिद्धांत में आपणे समझ्या था कि संक्रांति धातु आयन और लिगेंड वच्चे सवर्ग सहसंयोजक बंधनी रचना थाय छे संकरणना सिद्धांतने आधारे। आपणे लास्ट लेक्चर में ए पण बात करी थी कि खरेखर अथवा हकीकत में संकृत कक्षको जे छे एनुं अस्तित्व होतुं नथी, एटले ए एक प्रकारનું अनुमान है ने ए रीते सवर्ग सहसंयोजक बंध रचाय अने सवर्ग संयोजनों बने छे एवं वीबीटीना सिद्धांत में आपणे समझ्या था। परंतु सवर्ग संयोजनों में संक्रांति धातु आयन और लिगेंड वच्चे रचातो जे बंध है एनी साची समजूती स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत अथवा क्रिस्टल फील्ड थियरी नी मददथी समझाववामां आवे छे। स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत अथवा क्रिस्टल फील्ड थियरी ना मते आ सिद्धांत जे छे आपणे जे भणवानो छे ए स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत है ये खरेखर सवर्ग संयोजनों में रचाता बंधनी जे समजूती आपे छे पण ए पोते एक स्थिर विद्युतीय नमूनो है। स्थिर विद्युतीय नमूनो एटले तमे एमां समझो छो कि बे जुदा जुदा वीजभार वच्चेना आकर्षण बल अथवा एमनी वच्चेनी पारस्परिक क्रियाओ विशेनी जे समजूती होय एने स्थिर विद्युतीय नमूनो तरीके ओळखवामां आवे छे। एनो मतलब एवो थयो कि स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत जे छे क्रिस्टल फील्ड थियरी ए खरेखर आ सवर्ग संयोजनों में रचाता बंधनी समजूती माटेनो एक स्थिर विद्युतीय नमूनो छे एवुं कही शकाय। बीजी वात कि आ सिद्धांत प्रमाणे धातु परमाणु और लिगेंड वच्चेनी बंधनी रचना जे छे एने केवी रीते समझावे छे। तो आ सिद्धांत प्रमाणे खरेखर संक्रांति धातु परमाणु जे छे धातु आयन और लिगेंड वच्चेनी पारस्परिक क्रिया अथवा स्थिर विद्युतीय पारस्परिक क्रिया ने आधारे धातु और लिगेंड वच्चेनी बंधनी रचनानी समजूती आपे छे। स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत ए धातु आयन और लिगेंड वच्चेना बंधनी रचना ने केवी रीते समझावे छे। तो आ सिद्धांत केम के आ सिद्धांत पोते ज एक स्थिर विद्युतीय नमूनो छे एनो मतलब कि आ सिद्धांत में एवुं समझाववामां आवे छे कि धातु आयन और लिगेंड वच्चेनी स्थिर विद्युतीय पारस्परिक क्रियाना उद्भवना कारणे धातु और लिगेंड वच्चे बंधनी रचना थाय छे। विचारजो बराबर कि आ सिद्धांत एवं माने छे एवं समझाववामां आवे छे कि धातु आयन और लिगेंड वच्चे एक स्थिर विद्युतीय पारस्परिक क्रिया बळो उद्भवे छे अथवा तो एमनी वच्चेनुं एक आकर्षण उद्भवे छे अने एना कारणे धातु आयन और लिगेंड वच्चे बंधनी रचना थाय छे अने एटले ज आने स्थिर विद्युतीय नमूनो तरीके ओळखवामां आवे छे। धातु आयन और लिगेंड वच्चे धातु आयन और लिगेंड वच्चे स्थिर विद्युतीय पारस्परिक क्रियाओ उद्भवे छे मतलब एमनी वच्चे आकर्षण उद्भवे छे अने एना कारणे बंधनी रचना थाय छे अने एटले ज आ सिद्धांत ने स्थिर विद्युतीय नमूनो तरीके पण ओळखवामां आवे छे। जो आवी रीते स्थिर विद्युतीय पारस्परिक क्रियाओ उद्भवे धातु आयन और लिगेंड वच्चे एक प्रकारनुं आकर्षण उद्भवतुं होय तो एवं कही शकाय कि आ प्रकारना सवर्ग संयोजनों में आयनीय बंधनी रचना जोवा मळे छे एवं पण कही शकाय। एटले अगाऊ वीबीटीना सिद्धांत में जे सवर्ग सहसंयोजक बंधनी रचना आपणे समझ्या था ए
સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના દ્વારા એ સિદ્ધાંતને આપણે સમજતા હતા, પરંતુ ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરીનો જે સિદ્ધાંત છે એ સ્થિર વિદ્યુતીય નમૂનો છે અને એમાં ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચેના બંધની રચનાને સમજાવવા માટે ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચેની સ્થિર વિદ્યુતીય પારસ્પરિક ક્રિયાના ઉદ્ભવના કારણે આ પ્રકારના બંધની રચના થાય છે એવું સમજાવવામાં આવે છે. માની લો કે લિગેન્ડ જે છે તો લિગેન્ડ કાં તો ઋણ આયન હોય છે અથવા તો તટસ્થ અણુ છે એવું આપણે સમજીએ છીએ. કોઈપણ સવર્ગ સંયોજનોમાં લિગેન્ડ કાં તો ઋણાયન તરીકે હોય છે અથવા તો તટસ્થ અણુ તરીકે હોય. જે ઋણ લિગેન્ડ છે એને એક બિંદુ ભાર તરીકે ગણવામાં આવે છે અથવા તો વીજભારના એક બિંદુ તરીકે ગણવામાં આવે. કોઈ લિગેન્ડનો વીજભાર માની લો કે ઋણ હોય તો ઋણ લિગેન્ડને એક બિંદુ ભાર અથવા વીજભારના એક અથવા ઋણ વીજભારના એક બિંદુ તરીકે ગણવામાં આવે છે. અને જો તટસ્થ લિગેન્ડ હોય તો એને દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. દાખલા તરીકે તટસ્થ માની લો કે ઋણ લિગેન્ડ તમે જુઓ, કોઈ પણ ઋણ લિગેન્ડ, તો ઋણ લિગેન્ડ તો આપણે ઘણા બધા જોયા છે. દાખલા તરીકે ક્લોરાઇડ આયન હોય, આ બધા ઋણ લિગેન્ડ છે. આને ઋણ વીજભારના બિંદુ તરીકે વિચારવામાં આવે. તટસ્થ લિગેન્ડ કોઈ પણ હોય, તટસ્થ લિગેન્ડ, તો તટસ્થ લિગેન્ડ જે છે એને દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે. દાખલા તરીકે તટસ્થ અણુ તરીકે માની લો કે એમોનિયા હોય, H2O હોય, તો આપણે જાણીએ છીએ કે એમોનિયાનો અણુ છે ને એ દ્વિધ્રુવીય અણુ છે, કેમ કે એમાં હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર છે અને નાઇટ્રોજન પાસે વધારાનું એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઉપરાંત ઋણ વીજભાર, આંશિક ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. તો એમોનિયાનો અણુ તટસ્થ અણુ ખરો, પણ એ દ્વિધ્રુવીય અણુ કહેવાય. અને એ તટસ્થ લિગેન્ડ કોઈ પણ હોય, આવું તમે જુઓ H2Oમાં તમને જોવા મળશે. તો એક છેડો એનો આંશિક ઋણ વીજભાર ધરાવતો હોય છે, બીજા છેડાઓ આંશિક ધન વીજભાર ધરાવતા હોય છે. આ સિદ્ધાંત એવું સમજાવે છે કે આવા કોઈ પણ બિંદુવત ઋણ વીજભાર ધરાવતા જે ઋણ લિગેન્ડ છે અથવા તો કોઈ પણ ઋણ લિગેન્ડ છે એને એક બિંદુ ભાર તરીકે ગણવામાં આવે. એ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે આકર્ષણ પામે છે અથવા તો આવા પ્રકારના તટસ્થ લિગેન્ડનો જે ઋણ છેડો છે એ ધાતુ આયન સાથે આકર્ષણ પામે છે અને એના કારણે બંધની રચના છે એ જોવા મળે છે. એમોનિયા હોય કે H2O હોય, તો આ બંને અણુઓ તમે જુઓ તટસ્થ છે પરંતુ ધ્રુવીય છે. એનો એક છેડો આંશિક ધન વીજભાર છે અને એનો બીજો છેડો એ આંશિક ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. તો લિગેન્ડ જે છે એ મિત્રો તમે વિચારો કે આવા બે પ્રકારના છે. ઋણ લિગેન્ડ જે છે, લિગેન્ડને જે ઋણ લિગેન્ડ જ્યારે જોવા મળશે તો લિગેન્ડ ઋણાયન તરીકે હોય તો એને બિંદુ ભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જો કોઈ પણ આવા તટસ્થ લિગેન્ડ હોય તો એને દ્વિધ્રુવીય અણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત અનુસાર ઋણ લિગેન્ડનો આવો ઋણ વીજભાર કે આવા તટસ્થ લિગેન્ડનો ધ્રુવીય છેડો એ હંમેશા ધાતુ આયન સાથે આકર્ષણ પામે છે અને સ્થિર વિદ્યુતીય પારસ્પરિક ક્રિયાઓ જોવા મળે છે અથવા તો બંધની રચના થાય છે. હવે આ પ્રકારના જે સંયોજનો છે એ બને તો એમાં મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાને તમે વિચારો સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે એ આપણે જાણીએ છીએ. માની લો કે હજી લિગેન્ડ જોડાયેલા નથી તો સંક્રાંતિ ધાતુ આયન મુક્ત અવસ્થામાં હોય છે. તો વિલગિત વાયુ અવસ્થામાં અથવા તો આઇસોલેટેડ મતલબ કે અલગ છે, હજી ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચે માનો કે બંધ નથી બન્યો, તો એવી મુક્ત સ્થિતિમાં વાયુ અવસ્થામાં મુક્ત કોઈ પણ ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયન જો હોય તો એના ડી કક્ષકો જે છે એ સમશક્તિક હોય છે, એની શક્તિ છે એ સમાન જોવા મળે છે. અને આવી સમશક્તિક ડી કક્ષકો જે છે એ 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ હંમેશા સમાન હોય. આને આપણે તમે યાદ કરો કે ડી જનરેટ ઓર્બિટલ્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. કોઈપણ સંકીર્ણ સંયોજનમાં સંક્રાંતિ ધાતુ આયન જે છે એ હજી જ્યારે લિગેન્ડ સાથે જોડાયેલી ન હોય, એટલે કે મુક્ત ધાતુ આયન હોય કે મુક્ત ધાતુ પરમાણુ હોય, તો એની 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા હંમેશા સમાન હોય છે, જેને આપણે સમશક્તિક કક્ષકો અથવા એને ઇંગ્લિશમાં ડી જનરેટ ઓર્બિટલ્સ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે 5 પ્રકારની જે ડી કક્ષકો છે મિત્રો, એ 5 પ્રકારની ડી કક્ષકોની શક્તિ છે એ સમાન હોય છે. ક્યારે? જો ધાતુ પરમાણુ મુક્ત હોય અથવા તો લિગેન્ડ સાથે જોડાયેલ ન હોય ત્યારે. જો આ જે છે ને
એ ધાતુની ડી કક્ષકો છે અને તમે જાણો છો કે ધાતુની ડી કક્ષકો 5 પ્રકારની હોય છે ધાતુની ડી કક્ષકો અને આ 5 ડી કક્ષકો છે એ ઉર્જાની બાબતમાં સમાન હોય છે તમે એ પણ જાણો છો કે 5 પ્રકારની ડી કક્ષકોમાં dx² - y² dz² આ 2 કક્ષકો અને એ ઉપરાંત બાકીની 3 કક્ષકો જે છે એ dxy dyz અને dzx આવી 5 ડી કક્ષકો એ સમાન શક્તિ ધરાવતી કક્ષકો હોય છે અથવા તો એને સમશક્તિ કક્ષકો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ આ 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા અથવા શક્તિ સમાન હોય છે ક્યારે કે જો લિગેન્ડ અને ધાતુ વચ્ચે હજી બંધની રચના થઈ ન હોય અથવા તો કોઈ પણ સંક્રાંતિ ધાતુ હજી મુક્ત વાયુ અવસ્થામાં હોય ત્યારે એ 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા સમાન હોય છે જેને આપણે સમશક્તિ કક્ષકો તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ કોઈ પણ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ આવી જે 5 ડી કક્ષકો છે કે જેની ઉર્જા સમાન છે એ 5 ડી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને એ ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભાર ધરાવે છે વિચારજો બરાબર કોઈ પણ સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષક જે છે એ ડી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એ ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભાર ધરાવે છે અને આવા પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી જે ડી કક્ષકો છે કે જેની શક્તિ સમાન હોય છે એ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ એક ઋણ વીજભાર ધરાવતું ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર એક સમમિતિ ધરાવતું ગોલીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે કોઈ પણ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન જે છે એની આસપાસ આવું ઋણ વીજભારનું અથવા ઋણ ભારનું ગોલીય સમમિતીય ક્ષેત્ર એ જાળવી રાખે છે આ વાતને તમે જુઓ તો ધાતુ આયનને આપણે કેપિટલ M તરીકે આપણે દર્શાવીએ તો આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે જેમાં 5 ડી કક્ષકો છે એની શક્તિ સમાન છે આ 5 ડી કક્ષકોમાં રહેલા ઋણ વીજભાર ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન એ ધાતુ આયનની આસપાસ ઋણ વીજભારનું ગોલીય સમમિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે આ ઋણ વીજભારનું ગોલીય સમમિત ક્ષેત્રને હું અહીંયા આગળ દર્શાવું છું કે આ M પ્રકારની કોઈપણ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે અને એની આસપાસ આ ઋણ વીજભારનું ગોલીય સમમિત ક્ષેત્ર છે ને એ જોવા મળે છે હવે આ બધી વાત ક્યારની છે તો કે હજી સંક્રાંતિ ધાતુ અને લિગેન્ડ વચ્ચે કોઈ બંધ નથી બન્યો એવા સંજોગોમાં આ 5 જે ડી કક્ષકો છે કે જેમાં ઋણ વીજભાર ધરાવતો ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે એ ઇલેક્ટ્રોન કે જે ઋણ વીજભાર ધરાવે છે એવા ઋણ વીજભારનું એક ગોલીય સમમિત ક્ષેત્ર આ ધાતુ આયનની આસપાસ જોવા મળે છે અને આવા સંજોગોમાં 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા છે એ સમાન હોય છે આ પ્રકારનું ગોલીય સમમિત ક્ષેત્ર ધાતુ આયનની આસપાસ જોવા મળે છે જેને હું અહીંયા આગળ દર્શાવું છું કે આ જે 5 ડી કક્ષકો છે એની ઉર્જા હજુ પણ સમાન હોય છે અને આ 5 ડી કક્ષકો છે એની ઉર્જા એ સમાન જ હોય છે પણ એની ઉર્જાને આપણે સરેરાશ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ એટલે ગોળાકાર સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા એવું કહી શકાય કે ગોળાકાર સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા વિચારજો કે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની ડી કક્ષકોમાં ઋણ વીજભાર ધરાવતા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એના ઋણ વીજભારને લીધે ધાતુ આયનની આસપાસ એક ગોલીય સમમિત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને એવાય સંજોગોમાં 5 ડી કક્ષકોની ઉર્જા સમાન હોય છે જેને ગોળાકાર સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પરંતુ જો કોઈ હવે સંકીર્ણ બને અથવા તો આવા કોઈપણ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ લિગેન્ડ જ્યારે એના સંપર્કમાં આવશે એની નજીક આવશે પછી લિગેન્ડ ઋણાયન હોય તોય ભલે અને લિગેન્ડ તટસ્થ અણુ હોય તો પણ ભલે જ્યારે કોઈ પણ લિગેન્ડ આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનના સંપર્કમાં આવશે અને એની સાથે બંધ બનાવશે ત્યારે આ 5 ડી કક્ષકોની જે ઉર્જા છે એ સમાન રહેતી નથી
વિચારજો બરાબર કે જ્યારે આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની નજીક કોઈ પણ લિગેન્ડ આવી અને સંકીર્ણ બનાવે, સંકીર્ણ સંયોજન જ્યારે બનાવે તો એ સંકીર્ણ સંયોજનમાં લિગેન્ડને લીધે આ ગોલીય ઋણ વીજભાર કે જે સંમિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે એ અસંમિત બને છે, અર્થાત આ 5 દ્વિકક્ષકોની જે ઉર્જા છે એ હવે સમાન રહેતી નથી. પછી લિગેન્ડ કોઈ ઋણાયન હોય તોય ભલે અને તટસ્થ ધ્રુવીય અણુ એવો લિગેન્ડ હોય NH3 કે H2O જેવો તોય ભલે, કારણ કે આ લિગેન્ડનો જે ઋણ વીજભાર છે, ઋણ વીજભાર લિગેન્ડ પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, તમે જોઈ શકો છો, અને સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન છે. જ્યારે લિગેન્ડ સંક્રાંતિ ધાતુની નજીક આવી અને આકર્ષાય છે, બંધ બનાવે છે અને સંકીર્ણ બનાવે ત્યારે ખરેખર ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન અને આ લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ અપાકર્ષણના કારણે ખરેખર આ જે સંક્રાંતિ ધાતુનું જે ઋણ વીજભારનું ગોલીય સંમિત ક્ષેત્ર છે ને એ ખરેખર અસંમિત બને છે, અથવા તો એ 5 દ્વિકક્ષકોની સમશક્તિકપણું દૂર થાય છે અને એ કક્ષકોની ઉર્જામાં એક પ્રકારનું વિભાજન અથવા તો વિપાટન જોવા મળે છે. આવા પ્રકારના ઋણ લિગેન્ડ જે છે એ હોય તો ભલે કે તટસ્થ લિગેન્ડનો ધ્રુવીય છેડો જ્યારે સંક્રાંતિ ધાતુની નજીક આવશે ત્યારે 5 દ્વિકક્ષકો જે છે એનું સમશક્તિકપણું દૂર થાય છે અને એ ગોલીય જે સ્ફટિક ક્ષેત્ર છે કે જે સંમિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે એ ખરેખર કેવું બનશે? અસંમિત બને છે, અર્થાત 5 દ્વિકક્ષકોની ઉર્જા જે સમાન હતી ને એ હવે અસમાન બનશે, એ ઉર્જામાં તફાવત છે ને એ ઊભો થશે. આ પ્રકારે જે સમશક્તિકપણું જે દૂર થાય છે, 5 જે દ્વિકક્ષકો છે કે જેનું સમશક્તિકપણું જે દૂર થાય છે એને જ દ્વિકક્ષકોના વિપાટન, જેને ઇંગ્લિશમાં સ્પ્લિટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ જોવા મળે છે. હવે મહત્ત્વની વાત એ છે કે દ્વિકક્ષકોનું વિપાટનમાં જે જુદી જુદી જે ભાત જોવા મળે છે, માની લો કે આ સમશક્તિકપણું દૂર થાય છે, કક્ષકોની ઉર્જામાં ફેરફાર થાય છે, જેને દ્વિકક્ષકોમાં વિપાટન અથવા તો ઇંગ્લિશમાં તેને સ્પ્લિટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં, આ ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં જે વિપાટન થાય છે, સમશક્તિકપણું જે દૂર થાય છે, એની જુદી જુદી ભાત જોવા મળે છે. અને આ જે એની જુદી જુદી ભાત કે પેટર્ન છે એનો આધાર ખરેખર કોના ઉપર હોય છે? તો સ્ફટિક ક્ષેત્રના સ્વભાવ અથવા એની પ્રકૃતિ ઉપર એનો આધાર રહેલો હોય છે. દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે કોઈ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનનું જે ઋણ વીજભારનું ગોલીય સંમિત ક્ષેત્ર છે તે અને લિગેન્ડના ઋણ વીજભાર ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે અપાકર્ષણ છે, તો આની પાસે પણ એક ગોલીય ઋણ વીજભારનું સ્ફટિક ક્ષેત્ર છે સંમિત, એમ લિગેન્ડ પાસે પણ એક ઋણ વીજભારનું ક્ષેત્ર છે, અને બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ છે પણ એની માત્રાઓ સરખી હોતી નથી. એટલે ખરેખર આ દ્વિકક્ષકોમાં જે વિપાટન થાય છે, આ દ્વિકક્ષકોનું જે સમશક્તિકપણું જે દૂર થાય છે અને ઉર્જામાં જે ફેરફાર થાય છે એનો આધાર સ્ફટિક ક્ષેત્રના સ્વભાવ અથવા એની પ્રકૃતિ ઉપર તેનો આધાર રહેલો હોય છે. એનો મતલબ કે સંક્રાંતિ ધાતુની દ્વિકક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, એના ઋણ વીજભારનું ક્ષેત્ર કેવું છે, લિગેન્ડ છે તો એના ઋણ વીજભારનું ક્ષેત્ર કેવું છે, આ બધા જુદું જુદું જોવા મળે છે. અને એને અનુસાર આ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં જે વિપાટન છે અથવા તો દ્વિકક્ષકોની ઉર્જામાં જે તફાવત જોવા મળે છે એ પણ જુદો જુદો હોય છે અથવા સરખો નથી હોતો. એટલે ખરેખર તમે જુઓ તો દ્વિકક્ષકોમાં જે આ વિપાટન થાય છે એનો આધાર, વિપાટનની જે જુદી જુદી જે ભાત જોવા મળે છે એનો આધાર ખરેખર સ્ફટિક ક્ષેત્રના સ્વભાવ અથવા એની પ્રકૃતિ ઉપર તેનો આધાર રહેલો હોય છે. એટલે આપણે વારાફરતી સમજીએ કે માની લો કે પહેલાં અષ્ટફલકીય કોઈ પણ સંકીર્ણ હોય તો એમાં સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન કેવું થાય છે, અને ત્યારબાદ સમચતુષ્ફલકીય ક્ષેત્રમાં દ્વિકક્ષકોના વિપાટનને આપણે સમજીશું. તો પહેલી જે બાબત આપણે સમજવાની છે એ અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન છે ને એને આપણે સમજીશું કે અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં અથવા તો સવર્ગ સંકીર્ણમાં, અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન આપણે સમજીએ. અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન, આ વાતને આપણે સમજીએ. હવે મિત્રો ખાસ સમજો કે વિપાટન તમે બોલો અથવા ઘણી બધી વખત વિભાજન પણ કહેવામાં આવે છે.
જેનો અર્થઘટન એટલો થાય કે આ જે 5 ડી કક્ષકો છે એની શક્તિ સમાન રહેતી નથી, સમશક્તિકપણું દૂર થાય છે અને 5 ડી કક્ષકોનું સમશક્તિકપણું જે દૂર થાય છે, ઉર્જામાં જે ફેરફાર થાય છે એને જ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન, ઇંગ્લિશમાં સ્પ્લિટિંગ કહેવાય, અથવા ઘણી બધી વખત સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે. પણ આપણી બુકમાં વિપાટન શબ્દ વાપરેલો છે એટલે આપણે આને ઉપયોગમાં લેશું. હવે વિચારો કે અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન જો આપણે સમજીએ તો ખરેખર આ પ્રકારના સવર્ગ સ્પીસીઝમાં શું થશે, તો સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ 6 લિગેન્ડ, એકદંતીય 6 લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે જોડાયેલા છે, આપણે સમજીએ છીએ. અર્થાત સંક્રાંતિ ધાતુ આયન અષ્ટફલકીય રીતે 6 લિગેન્ડથી ઘેરાયેલું હોય. માની લો કે કોઈ પણ અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝ બને તો આ એમ પ્રકારની સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે અને એની આસપાસ કુલ 6 લિગેન્ડ છે ને એ અષ્ટફલકીય રીતે ગોઠવાયેલા હોય, આ આપણે જાણીએ છીએ. દાખલા તરીકે આ એમ પ્રકારની સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે અષ્ટફલકીય રીતે 6 લિગેન્ડ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય, તો અષ્ટફલકીય ભૌમિતિક આકાર આપણે જાણીએ છીએ. 4 લિગેન્ડ સમતલીય સમચોરસના ખૂણા ઉપર હોય અને 5મો અને 6થો લિગેન્ડ એ સમતલને લંબરૂપે હોય. આવી રીતે કુલ 6 લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે ગોઠવાયેલા હોય. જ્યારે આ પ્રકારના સંકીર્ણ બને છે તો ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનની આસપાસ 6 લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે ઘેરાયેલા હોય છે અને એવા સંજોગોમાં ધાતુના ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ ઉદ્ભવે છે. જ્યારે આવી રીતે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ 6 લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે ઘેરાયેલા હોય ત્યારે સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે મિત્રો અપાકર્ષણ ઉદ્ભવે છે. કારણ કે ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન બંને ઋણ વીજભાર ધરાવે છે અને એટલા માટે ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે છે એ અપાકર્ષણ ઉદ્ભવે છે. પરંતુ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કે ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન આવી જુદી જુદી 5 કક્ષકોમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તમે જોઈ શકો છો 5 ડી કક્ષકો છે એ સરખી નથી, શક્તિની બાબતમાં સમાન છે પણ એની ભૂમિતિ, એની અવકાશીય ગોઠવણી એ સમાન નથી. આવું આપણે 5 ડી કક્ષકોના ભૌમિતિક આકારો તમે 11 સાયન્સમાં શીખ્યા છો. શું બનશે તો લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અને સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ તો હશે પણ સરખું નહીં હોય. બનશે એવું કે જ્યારે ધાતુના જે ઇલેક્ટ્રોન છે ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન, અથવા તો એમ કહી શકાય કે આ ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે અપાકર્ષણ છે એ સરખું શું કામ નથી હોતું, તો ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન છે એ 5 પ્રકારની ડી કક્ષકમાં હોઈ શકે અને 5 પ્રકારની જે ડી કક્ષકો છે એમાંથી તમે યાદ કરો કે આ 2 ડી કક્ષક dx² - y² અને dz², આ બંને કક્ષકો તમે જુઓ તો અક્ષો ઉપરની કક્ષકો કહેવાય. તમે જો એની ભૌમિતિક રચના તમે ડી કક્ષકોની જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ dx² - y² અને dz² આ બંને કક્ષકો છે એ અક્ષો ઉપરની કક્ષકો કહેવાય. જ્યારે dxy, dyz અને dzx એ બંને 3 કક્ષકો એ 2 અક્ષો વચ્ચેની હોય. x, y અને z આ તમે જે જાણો છો ભૂમિથી, તમે કદાચ આપણે 11 સાયન્સમાં તમે શીખ્યા છો કે x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ, તો તમે યાદ કરો કે આ બંને જે કક્ષકો છે એ અક્ષો ઉપરની કક્ષકો છે. જ્યારે dxy, dyz અને dzx એ બંને 3 અક્ષો વચ્ચેની કક્ષકો છે. જ્યારે આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની આસપાસ લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે ઘેરાયેલો હોય ત્યારે બનશે શું, તો કે જ્યારે ડી કક્ષકો જે છે સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોથી લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન દૂર હોય તો એના કરતાં જ્યારે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની નજીક લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન આવશે ત્યારે આ અક્ષો ઉપરની જે કક્ષકો છે એના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ વધુ હોય છે. કારણ કે આ અક્ષો ઉપરની જે કક્ષકો છે ને એ
એ લિગેન્ડની દિશા તરફ હોય છે। તમે યાદ કરો કે આપણે જ્યારે આ બધી કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈને નવી સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય છે તો લિગેન્ડની કક્ષક અને સંક્રાંતિ ધાતુની સંકર કક્ષકનું સંમિશ્રણ ક્યાં થાય છે? અક્ષ ઉપર સંમિશ્રણ થતું હોય। આપણે જાણીએ છીએ સંકરના સિદ્ધાંતમાં સમજ્યા હતા। તેથી શું થશે કે આ જે બે કક્ષકો dx² - y² અને dz² કે જે અક્ષો ઉપરની કક્ષકો છે એ અક્ષો ઉપરની કક્ષકો ખરેખર લિગેન્ડની દિશામાં હોય છે અને લિગેન્ડની દિશામાં હોવાના કારણે એમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ વધારે હોય છે। જો એમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ વધારે હોય તો એમની ઉર્જા આ જે સમશક્તિ કક્ષકોની ઉર્જા જે છે અથવા તો ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં જે ઉર્જા છે એના કરતાં એની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં વધુ જોવા મળશે। જ્યારે dxy dyz અને dzx આ ત્રણે ત્રણ કક્ષકો એ અક્ષોની વચ્ચેની કક્ષકો છે જે ખરેખર લિગેન્ડની દિશા તરફ હોતી નથી અને લિગેન્ડની દિશા તરફ ન હોવાના કારણે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અને આ ત્રણ કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ ઓછું જોવા મળે છે। જો અપાકર્ષણ બળ ઓછું હોય તો આ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની જે સરેરાશ ઉર્જા છે એના કરતાં આ ત્રણ કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ નીચી જોવા મળે છે। આવી રીતે ઉર્જામાં એક વિપાટન જોવા મળે છે, ઉર્જામાં એક ફેરફાર થાય છે અને એને જો આપણે આકૃતિ દ્વારા જો આપણે સમજીએ તો આ બે કક્ષકોની ઉર્જા આ ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં, જો આ એની સરેરાશ ઉર્જા છે એના કરતાં આ બે કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ વધુ જોવા મળશે। આ બે કક્ષકો અને આ બે કક્ષકો એટલે કઈ તો કે dx² - y² અને dz² આ બે કક્ષકોની ઉર્જા ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં વધારે જોવા મળશે। આની ઉર્જા એટલી વધુ જોવા મળશે। ત્રણ કક્ષકોની ઉર્જા છે એ ઓછી જોવા મળશે। ખાસ મિત્રો અહીં સમજો, જેને આપણે વિપાટન કહીએ છીએ એ હવે આ વિપાટનની વાત છે। આ ત્રણ કક્ષકો કઈ તો કે dxy dyz અને dzx આ ત્રણ કક્ષકોની ઉર્જા છે એ નીચી જોવા મળે છે અને એ આ જે સમશક્તિ ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં જે સમશક્તિ કક્ષકોની જે સરેરાશ ઉર્જા છે એના કરતાં આની ઉર્જા છે ને એ ઓછી જોવા મળશે। આ સરેરાશ ઉર્જા જે છે એને પાંચે પાંચ ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા જે છે ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં એને કેન્દ્રક અથવા એને ઇંગ્લિશમાં બેરી સેન્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ બેરી સેન્ટર, તો બેરી સેન્ટરનો મતલબ શું, કેન્દ્રકનો મતલબ શું તો ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા એના કરતાં આ બે કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ વધુ જોવા મળશે અને આના કરતાં આ ત્રણ કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ ઓછી જોવા મળશે। આવું શું કામ? ખાસ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે આવા 6 લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય રીતે ઘેરાયેલા હોય ત્યારે ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ છે પણ એ સરખું નથી। જેમ કે અક્ષો ઉપરની જે કક્ષકો છે dx² - y² અને dz² એ અક્ષો ઉપરની કક્ષકો એ લિગેન્ડની દિશા તરફ હોય છે અને એમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ વધુ હોય છે અને અપાકર્ષણ બળ વધુ હોવાના કારણે એ કેન્દ્રક અથવા બેરી સેન્ટરની ઉર્જા કરતાં આ બે કક્ષકોની ઉર્જા વધુ જોવા મળે છે। જ્યારે dxy dyz dzx એ અક્ષોની વચ્ચેની કક્ષકો હોવાથી આ અક્ષોની વચ્ચેની કક્ષકો હોવાથી લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અને આ કક્ષકો જે છે એ એકબીજાની દિશામાં હોતા નથી અથવા આ કક્ષકો છે એ લિગેન્ડની દિશામાં નથી હોતી, જેથી કરીને એમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ ઓછું જોવા મળે છે અને અપાકર્ષણ બળ ઓછું છે એટલે ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં આ ત્રણ કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ નીચી જોવા મળે છે। આવી રીતે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન અથવા તો ઉર્જામાં જે ફેરફાર થાય છે અને આ 5 ડી કક્ષકોની જે સમશક્તિક ઉર્જા છે એમાં ફેરફાર થાય છે અને આવા પ્રકારનું વિપાટન છે એ જોવા મળે છે, જેને અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીસમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વિચારજો મિત્રો કે નીચી ઉર્જા ધરાવતી જે આ ત્રણ કક્ષકો છે એને T2G કક્ષકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ જે ત્રણ કક્ષકો છે એને T2G ઓર્બિટલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બેરી સેન્ટર અથવા કેન્દ્રક કરતાં ઊંચી ઉર્જા ધરાવતી જે આ બે કક્ષકો છે એને EG કક્ષકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આવી રીતે કુલ
તમે જુઓ તો 5 જે સમશક્તિ કક્ષકો હતી એ જ્યારે સંક્રાંતિ ધાતુ સાથે લિગેન્ડ જોડાય અને સંકીર્ણ બનાવે ત્યારે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની ઉર્જામાં આવો ફેરફાર થાય છે, જેને અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અષ્ટફલકીને ઇંગ્લિશમાં ઓક્ટાહેડ્રલ કહેવાય, એટલે એને સંજ્ઞામાં ડેલ્ટા ઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જો ડેલ્ટા એટલે ઉર્જાનો ફેરફાર, તફાવત, અને ઓ એટલે ઓક્ટાહેડ્રલ. આ જે પાદાક્ષર છે સબસ્ક્રિપ્ટ ઓ એ ઓક્ટાહેડ્રલનો નિર્દેશ કરે છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અષ્ટફલકીય તરીકે ઓળખી શકીએ. તો આ બંને કક્ષકોની ઉર્જા વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થયો? તો કે આટલો તફાવત જે છે એ જોવા મળે છે, અને એને જ ડેલ્ટા ઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે આ જે ઉર્જા તફાવત થાય છે ને એને જ આપણે ડેલ્ટા ઓ, જેને ગુજરાતીમાં અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો તમે વિચારો કે આ જે સમશક્તિકપણું દૂર થાય છે અને ઊંચી ઉર્જા ધરાવતી 2 કક્ષકો જી કક્ષક અને ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં નીચી ઉર્જા ધરાવતી 3 કક્ષકો, જેને આપણે અનુક્રમે જી અને T2G આવા પ્રકારની સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બીજો આનો અર્થ એવો થાય છે કે ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં જી કક્ષકોની ઉર્જા વધારે તો છે, પણ કેટલી વધુ હોય છે? તો પ્રયોગો અને હકીકતો દર્શાવે છે કે આ ઉર્જા 3/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલી વધારે હોય. કોના કરતાં? તો કે કેન્દ્રક અથવા બેરી સેન્ટરની ઉર્જા કરતાં જી કક્ષકોની ઉર્જા આટલી વધુ હોય. જ્યારે આ કક્ષકોની ઉર્જા નીચી છે, ઘટી, પણ કેટલી ઘટી? તો કે એ 2/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલી એની ઉર્જા છે ને એ ઘટે છે અથવા તો નીચી જોવા મળે. કોના કરતાં? તો કે બેરી સેન્ટર કરતાં. જ્યારે આ પ્રકારનું સંકીર્ણ બને છે ત્યારે ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રની ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં 3/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલી ઉર્જા વધુ હોય છે જી કક્ષકોની. જ્યારે T2G કક્ષકોની ઉર્જા નીચી જોવા મળે છે, જે ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોની સરેરાશ ઉર્જા કરતાં 2/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલી ઉર્જા છે ને એ નીચી જોવા મળે છે. હવે મહત્ત્વની વાત આપણે સમજીશું કે કોઈ પણ અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં આ પ્રકારે ડી કક્ષકોના સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન થાય છે, તફાવત જોવા મળે છે. એને જ ઇંગ્લિશમાં બેરિયર અથવા ઉર્જા ફેરફાર કે ઉર્જા તફાવત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ કોઈ પણ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે આ લિગેન્ડ કયા પ્રકારના છે એને અનુરૂપ આ ઉર્જા ફેરફાર છે ને એ જોવા મળશે. તમે બહુ સીધી રીતે કહી શકશો કે તમે વિચારો કે માની લો કે સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ જેમ વધારે છે ને એમ આ વિપાટન વધુ થશે. ખરેખર તો અપાકર્ષણ એ આની સાથે થવાનું છે, પણ આની સાથે જેટલું અપાકર્ષણ વધુ થશે તો એટલું આની સાથેનું અપાકર્ષણ બળ ઓછું હોય છે, એટલે આ તફાવત કે ગેપ છે ને વધશે. આનો મતલબ એવો થયો કે જુદા જુદા લિગેન્ડ છે ને એ લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અને સંક્રાંતિ ધાતુની ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ સરખું નથી હોતું, અને એટલા માટે જુદા જુદા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં આ ડેલ્ટા ઓનું મૂલ્ય છે ને એ પણ જુદું જુદું હોય. કે આ શક્તિ ગેપ જે છે તફાવત એ બધામાં સરખો હોતો નથી. ખાસ કરીને તમે જુઓ તો ખરેખર આ વિપાટન જે છે એ લિગેન્ડ અને ધાતુ આયન પરના વીજભાર ઉપર આધાર રાખશે. મેં તમને હમણાં કીધું તેમ માની લો કે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનનો આ ઋણ વીજભાર કે ગોલીય ઋણ વીજભાર ધરાવતું ક્ષેત્ર એ જો પ્રબળ હોય અને સામે લિગેન્ડનો ઋણ વીજભાર કે એનું જે ક્ષેત્ર છે એ પણ જો પ્રબળ હશે તો આ વિપાટન વધુ જોવા મળશે. માનો કે એટલે આનો અર્થ શું થયો કે ખરેખર આ જે વિભાજન થાય છે એનો આધાર બંને ઉપર હોય. સંક્રાંતિ ધાતુ આયનના ઋણ વીજભારના આ સંમિત ક્ષેત્ર ઉપર આધાર હોય અને લિગેન્ડનું જે ઋણ વીજભારનું ક્ષેત્ર છે એના ઉપર પણ આધાર હોય. પરંતુ આ જેમ બંને જો ખૂબ પ્રબળ હશે તો આ વિપાટન છે એ વધુ થશે, નિર્બળ હશે તો આ વિપાટન છે એ ઓછું થવાનું થાય તો ખરું પણ ઓછું થાય. એટલે ખરેખર તમે જુઓ કે એક જ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે સંક્રાંતિ ધાતુ આયન એકનું એક લેવાનું અને એની સાથે જુદા જુદા લિગેન્ડ જ્યારે અષ્ટફલકીય રીતે જો જોડવામાં આવે તો પણ આ પ્રકારના વિપાટનની માત્રાઓ છે ને એ જુદી જુદી જોવા મળે છે, જેના આધારે લિગેન્ડના ક્ષેત્રની પ્રબળતા નક્કી થાય.
લિગેન્ડનું જે ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર છે એ બધા જ લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્રની પ્રબળતા એક સરખી હોતી નથી. માની લો કે જે લિગેન્ડ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વધુ વિપાટન કરી શકે તો એવા લિગેન્ડનું ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર પ્રબળ છે તેમ કહેવાય, અને એવા લિગેન્ડને આપણે પ્રબળ લિગેન્ડ તરીકે ઓળખતા હોઈએ. દાખલા તરીકે એક જ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે તમે આવા જુદા જુદા કોઈ પણ લિગેન્ડને તમે અષ્ટફલકી રીતે જોડી અને સંકીર્ણ બનાવો તો બધા જ સંકીર્ણમાં આ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન છે એ સરખું જોવા મળતું નથી, કારણ કે દરેક લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર પણ એક સરખી પ્રબળતા ધરાવતું નથી. એટલે એના આધારે લિગેન્ડની પ્રબળતા નક્કી થાય. જે લિગેન્ડ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વધુ વિપાટન દર્શાવે, આનું વિપાટન વધુ જો થાય, ઉર્જા ગેપ વધુ નિર્માણ કરી શકે તો એવા લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર પ્રબળ કહેવાય અને એને આપણે પ્રબળ લિગેન્ડ તરીકે ઓળખી શકીએ. કેટલાક લિગેન્ડ એવા છે કે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં આ વિપાટન છે ઓછું કરે છે. જે લિગેન્ડ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં ઓછું વિપાટન કરે, એનો ઉર્જા તફાવત ઓછો જોવા મળે તો એવા લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર નિર્બળ ગણાય, નબળું ગણાય અને એને આપણે નિર્બળ લિગેન્ડ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. તો ખરેખર તમે જુઓ તો વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગો કરી અને લિગેન્ડની જે પ્રબળતા છે ને એ નક્કી કરી. પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે પ્રબળ લિગેન્ડનો મતલબ શું સમજવાનો, તો એ લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર એટલું પ્રબળ હોય કે જે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વધુ વિપાટન કરી શકે, તો એવા લિગેન્ડને પ્રબળ લિગેન્ડ કહેવાય. નિર્બળ લિગેન્ડનો મતલબ શું, તો એ લિગેન્ડના ઋણ વિસ્ભારનું ક્ષેત્ર નબળું હોય, નિર્બળ હોય કે જેથી કરીને સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં આ વિપાટન ઓછું થાય. તો આના આધારે પ્રબળ લિગેન્ડ, નિર્બળ લિગેન્ડ છે એ પણ નક્કી કરી શકાય. હવે એને માનો કે આ વિપાટન વધુ થયું છે કે ઓછું થયું છે એ આપણે નરી આંખે જોઈ શકવાના નથી, તો એના માટે બીજા પ્રયોગો કરવા પડે. વૈજ્ઞાનિકોએ જુદા જુદા સંકીર્ણ સંયોજનો ઉપર પ્રકાશ આપાત કરી અને પ્રકાશના શોષણના આધારે આ વિપાટનની માત્રાઓ છે ને એ નક્કી કરી. તમે સમજી શકશો કે માનો કે આ ઉર્જા તફાવત જેમ વધુ હોય છે ને એમ એ સંકીર્ણ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા પ્રકાશનું શોષણ કરશે. આપણે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાઓ વિશે આપણે જાણીએ છીએ. માની લો કે જેમાં આ વિપાટન ઓછું હશે તો એ પ્રકાશની ઓછી ઉર્જા ધરાવતા પ્રકાશનું શોષણ કરશે. એટલે પ્રકાશના શોષણના પ્રયોગોના આધારે જુદા જુદા સંકીર્ણ કે લિગેન્ડ જોડાય ત્યારે જે સંકીર્ણ બને છે એમાં આ કક્ષકોની ઉર્જાના વિપાટન વિશે જાણી શકાયું છે ને એના આધારે લિગેન્ડની પ્રબળતા છે ને એ નક્કી કરવામાં આવી છે. અને એ લિગેન્ડની પ્રબળતાના આધારે જેને ગોઠવણી કરવામાં આવી એને ખરેખર વર્ણપટ્ટી રાસાયણિક શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ બધા જ લિગેન્ડ પ્રયોગો કરી અને પ્રકાશના શોષણના પ્રયોગો કરી અને વૈજ્ઞાનિકોએ લિગેન્ડની પ્રબળતાના જે ક્રમ નક્કી કર્યા છે એને વર્ણપટ્ટી રાસાયણિક શ્રેણી, ગુજરાતીમાં એને વર્ણપટ્ટી રાસાયણિક શ્રેણી કહેવાય, અથવા એને ઇંગ્લિશમાં સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ શ્રેણી મિત્રો તમે જુઓ કે આપણી બુકની અંદર બતાવવામાં આવી છે તો સૌથી નિર્બળ લિગેન્ડ આયરુનાઇન, એના કરતાં બ્રોમાઇડ આયન છે. એના કરતાં વધારે પ્રબળ તમે જુઓ તો થાયોસાયનેટ લિગેન્ડ છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ ફ્લોરાઇડ આયન છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ સલ્ફાઇડ આયન છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ તમે જુઓ તો ફ્લોરાઇડ આયન છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ OH ઋણાયન છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ ઓક્ઝેલેટ લિગેન્ડ છે C2O4. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ H2O છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ તમે જુઓ તો NCS લિગેન્ડ છે. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ છે એ EDTA છે, EDTA બરાબર. એના કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ ઇથિલિન ડાયએમાઇન EN આપણે ઓળખીએ છીએ, સોરી NH3 છે. અને ત્યારબાદ એમાઇન, ત્યારબાદ ઇથિલિન ડાયએમાઇન, સાયનાઇડ લિગેન્ડ છે અને કાર્બોનિલ અથવા કાર્બન મોનોક્સાઇડ લિગેન્ડ છે. મિત્રો આ પ્રકારની જે લિગેન્ડની પ્રબળતાની જે શ્રેણી છે ને એને સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી
અથવા વર્ણપટ્ટી રાસાયણિક શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ ખાસ વિચારજો કે આ શું બતાવે તો લિગેન્ડની પ્રબળતાનો ક્રમ બતાવે છે, જેને આપણે બીજી રીતે એમ સમજી શકીએ કે આ સૌથી નિર્બળ લિગેન્ડ છે. એનો મતલબ કે એ જ્યારે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ બનાવે તો એ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન સૌથી ઓછું કરી શકશે. જ્યારે આ લિગેન્ડ જો સ્વર્ગ સંયોજન બનાવે તો આ લિગેન્ડ સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ વિપાટન કરી શકશે. અને એ બધું પ્રકાશના શોષણના પ્રયોગો કરી અને આ વિપાટન છે ને એને માપી શકાય અથવા જાણી શકાય. તો આવા પ્રયોગોના આધારે જુદા જુદા લિગેન્ડનું જે ક્ષેત્રની જે પ્રબળતા છે એ પ્રબળતા નક્કી કરવામાં આવી અને એના આધારે લિગેન્ડની પ્રબળતાનો ક્રમ છે ને એ નક્કી કરવામાં આવે છે. આનો મતલબ એવો થયો કે આમ આપણે જઈએ એમ લિગેન્ડની પ્રબળતા વધતી જાય છે અથવા તો લિગેન્ડના વીજભારની ક્ષેત્ર છે ને વધુ પ્રબળ થતું જાય છે, જે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વધુ વિપાટન કરી શકશે. તો આવી જે શ્રેણી મળે છે એને વર્ણપટ્ટી રાસાયણિક શ્રેણી અથવા તો ઇંગ્લિશમાં એને સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખૂબ મહત્ત્વની વાત મિત્રો હવે આપણે એ સમજવાની છે કે આ પ્રકારના જ્યારે અષ્ટફલકીય સવર્ગ સંયોજનો બનશે તો આવી 5 પ્રકારની ડી કક્ષકો છે જેનું આવું ઊંચી ઉર્જા અને નીચી ઉર્જામાં વિપાટન પણ થયેલું હોય છે. પરંતુ આ 5 ડી કક્ષકોમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની રચના કેવી રીતે? માનો કે કોઈ સંક્રાંતિ ધાતુ એની ડી કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય, 6 ગમે તેટલા હોય, પણ એની વહેંચણી કેવી રીતે હોય છે એને આપણે ખાસ સમજવું પડે. કોઈ સવર્ગ સંયોજન કે સ્પીસીઝમાં આ જે 5 પ્રકારની જે ડી કક્ષકો છે જેમાં 2 ઊંચા સ્તરની 2 ઇઝી કક્ષક અને 3 નીચા સ્તરની T2G કક્ષકો, આ 5 જે કક્ષકો છે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કેવી રીતે થાય છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે વહેંચાયેલા હોય એને આપણે સમજવાનું છે. ખૂબ અગત્યની બાબત હવે જે આપણે આ સમજવાની છે એ મિત્રો તમે વિચારજો કે માની લો કે ઇલેક્ટ્રોનની જે ગોઠવણી છે એ તો મિત્રો હંમેશા ઉર્જાના ક્રમ પ્રમાણે જ થવાની આપણે જાણીએ છીએ. આઉબાઉ પોલ અને હુનના સિદ્ધાંતો જે આપણે સમજ્યા હતા એની અંદર હુનના નિયમ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સૌથી નીચી ઉર્જાવાળી કક્ષકોમાં ગોઠવાય, એટલું જ નહીં પણ અયુગ્મિત રહેવાનું પણ પસંદ કરશે. એટલે માની લો કે આ જે 3 કક્ષકો છે આ 3 કક્ષકો એની શક્તિ તો સમાન હશે, આ 2 કક્ષકો છે એની શક્તિ સમાન છે, પરંતુ આ 3 કક્ષકોની સમાન શક્તિ કરતાં આ 2 કક્ષકોની સમાન શક્તિ ઊંચી છે. જો જ્યારે આ પ્રકારનો અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝ બને ત્યારે એની ડી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કેવી રીતે થાય છે? તો માની લો કે જો ડી કક્ષકમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ નીચા ઉર્જા સ્તરની T2G કક્ષકમાં 3માંથી કોઈ પણ એક કક્ષકમાં હશે. આ વાત સમજી શકો છો. જ્યારે માનો કે કોઈ સંકીર્ણ સંયોજન બને છે અને માની લો કે ડી કક્ષકમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન જો હોય, એકાકી ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ નીચા સ્તરની T2G કક્ષકની અંદર એનો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગોઠવણી પામશે. એટલે જો ઇલેક્ટ્રોન માની લો કે ડી કક્ષકમાં એક જ હોય તો તે નીચામાં નીચી ઉર્જાવાળી T2G કક્ષકમાં ગોઠવાશે. માનો કે ડી કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ત્યાં સુધી એ નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં જ ગોઠવાશે, પરંતુ ત્રણેયમાં એક ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે. વિચારજો બરાબર. આને જો આપણે આમ સમજીએ તો આ 3 સમશક્તિ કક્ષકો છે T2G. માનો કે એક ઇલેક્ટ્રોન છે તો એ આમાં ગોઠવાશે, બીજું હશે તો એ આમાં ગોઠવાશે, ત્રીજું હશે તો આમાં ગોઠવાશે. આ T2G કક્ષક છે એમ તમે વિચારો. 2EG કક્ષક છે એની શક્તિ વધારે છે. કોઈ સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સંકીર્ણ સંયોજનમાં માનો કે એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે ડી કક્ષકમાં તો એ નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં 3માંથી કોઈ પણ એક કક્ષકમાં છે. માનો કે ડી કક્ષકમાં 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો પણ તમે મિત્રો વિચારો કે હુનના નિયમ પ્રમાણે 3માં એક ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે. પરંતુ જો કોઈ સવર્ગ સ્પીસીઝમાં ડી કક્ષકમાં જ્યારે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન હોય, D4 ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય, ત્યારે આ ચોથા ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી એ નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં થવી કે ઊંચા શક્તિ સ્તરની EG કક્ષકમાં થવી, આ 2 પ્રકારની શક્યતાઓ રહે છે જે ઉર્જાના વિપાટન ઉપર આધાર રાખશે. ખૂબ મહત્ત્વની વાત કે જો સવર્ગ સ્પીસીઝની ડી કક્ષકમાં માનો કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ચોથા ઇલેક્ટ્રોનની 2 શક્યતાઓ છે.
આ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન માની લો કે કાં તો T2G કક્ષક જે છે એમાં યુગ્મીકરણ પામે અથવા તો યુગ્મીકરણ પામવાના બદલે એ ઊંચા શક્તિ સ્તરની EG કક્ષકમાં ગોઠવાય. આ બેમાંથી કોઈ પણ એક શક્યતા રહેલી હોય. પહેલી શક્યતા તમે વિચારો કે પહેલી શક્યતા એવી છે, માની લો કે D4 આયન માટે કે D4 ઇલેક્ટ્રોન રચના માટે ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણીના જે બે પ્રકારના વિપાટન જોવા મળશે, એમાંથી પહેલી શક્યતા શું કહી શકાય કે આ ચોથો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ T2G સ્તરમાં જશે, એટલે કે આમાં ગોઠવાય. અને જો એ આમાં ગોઠવાય તો શું થાય કે જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન T2G કક્ષકમાં ગોઠવાય તો આમાં યુગ્મીકરણ થશે અને EG કક્ષક ખાલી રહેશે. અને તો એનું બંધારણ ઇલેક્ટ્રોન સંરચના કેવી મળશે તો કે T2G4 અને EG0 આવા પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ મળશે. ખાસ વિચારજો કે 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ત્યાં સુધી તો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. જો ડી કક્ષકમાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ હંમેશા નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં જ હોય અને એ હુનના નિયમ પ્રમાણે હોય. પરંતુ જો ડી કક્ષકમાં ચોથો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આ ચોથો ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી બે પ્રકારે થશે. પહેલી શક્યતા કે જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં ગોઠવાય તો યુગ્મીકરણ પામશે. અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? T2G4 EG0 થાય. બીજી શક્યતા શું છે કે માની લો કે આ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન, ખાસ સમજો કે જો ચોથો, પહેલી શક્યતા ખાસ સમજો કે પહેલી શક્યતા કે જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં ગોઠવાય તો ત્યાં જે હાજર કે હયાત ઇલેક્ટ્રોન છે ને એની સાથે યુગ્મીકરણ પામશે. અને યુગ્મીકરણ પામશે અને ઇલેક્ટ્રોન સંરચના શું થાય? T2G4 EG0 આમ ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય. બીજી શક્યતા શું છે કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણી અને ઊંચા શક્તિ સ્તર કે ઊંચા સ્તરની EG કક્ષકમાં જો ગોઠવાય તો આમાં 3 એમનેમ રહે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન સંરચના શું થાય તો કે T2G3 અને EG1 આવી શક્યતા થાય. ખાસ વિચારજો, ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે ડી કક્ષકમાં એના માટેની બે પ્રકારની વહેંચણી થશે. પહેલી શક્યતા મેં તમને કીધું કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં જો ગોઠવાય તો હાજર કે હયાત ઇલેક્ટ્રોન સાથે યુગ્મીકરણ પામશે અને ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ T2G4 EG0 થશે. બીજી શક્યતા કે જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન આવી યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણીને જો ઊંચા સ્તરની EG કક્ષકમાં ગોઠવાય તો ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ T2G3 EG1 થશે. એના માટે આપણી બુકમાં એક શબ્દ પણ વાપરેલો છે કે બીજી શક્યતામાં તમે જુઓ કે ઇલેક્ટ્રોનના યુગ્મન માટેની કિંમત ચૂકવ્યા વગર, ઇલેક્ટ્રોનના યુગ્મીકરણની કિંમત ચૂકવ્યા વગર ચોથો ઇલેક્ટ્રોન EG સ્તરમાં કે EG કક્ષકમાં ગોઠવાય તો ઇલેક્ટ્રોનીય સંરચના આવા પ્રકારની થશે T2G3 EG1. એટલે ખાસ જુઓ તમે બરાબર કે માની લો કે તમને એમ થાય કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે એ આમાં ગોઠવાય તો આમાં ગોઠવાય ને તો એને તમે વિચારો યુગ્મિત થાય. અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત થાય ને તો ઉર્જા ખર્ચવી પડે, કારણ કે આમાં ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. એટલે જો ઇલેક્ટ્રોન આવા પ્રકારની યુગ્મીકરણ ઉર્જા એને આપે તો આ યુગ્મીકરણ થાય. નહીતર ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જો આવી યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણી, એટલે આપણી બુકમાં લખ્યું છે ને કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાની યુગ્મન ઉર્જાની કિંમત ચૂકવ્યા વગર જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન EG કક્ષકમાં ગોઠવાય તો ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ આવું થશે. એટલે ખાસ વિચારજો મિત્રો કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે ડી કક્ષકમાં એની આવી બે પ્રકારની શક્યતાઓ છે. જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં ગોઠવાય તો હયાત કે હાજર ઇલેક્ટ્રોન સાથે યુગ્મીકરણ પામશે અને ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ આવું થશે. પરંતુ આ ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણી અથવા યુગ્મીકરણ ઉર્જાની કિંમત ચૂકવ્યા વગર જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન ઊંચા શક્તિ સ્તરની EG કક્ષકમાં ગોઠવાય તો ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ T2G3 EG1 આવું જોવા મળશે. હવે આ બેમાંથી કઈ શક્યતા પરિણમે એનો આધાર પણ બે બાબત ઉપર છે. વિચારજો ખાસ બરાબર, આ બેમાંથી કઈ શક્યતા પરિણમે એનો આધાર એક
આ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન જે છે ડેલ્ટા ઓ એની સાપેક્ષ માત્રા કે આ વિભાજન કેટલું છે એની માત્રા ઉપર આધાર હોય, અને બીજો આધાર લિગેન્ડના ક્ષેત્રના પ્રભાવ ઉપર અથવા લિગેન્ડ ક્ષેત્ર જે છે એની સાપેક્ષ બીજો આધાર જે છે એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા જે છે ને યુગ્મીકરણ ઉર્જા એ યુગ્મીકરણ ઉર્જાની માત્રા ઉપર તેનો આધાર રહેલો હોય. એટલે આ બેમાંથી કઈ શક્યતા પરિણમે એનો આધાર જે બે બાબત ઉપર છે એમાં પહેલો આધાર ડેલ્ટા ઓની સાપેક્ષ માત્રા આની ઉપર એક આધાર હોય છે, અને બીજો આધાર જે છે ને એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા જેને સંજ્ઞામાં પી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ બેની સાપેક્ષ માત્રા ઉપર તેનો આધાર હોય. ચોથા ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આમાં થવી કે આમાં થવી બેમાંથી કઈ સંરચના પ્રાપ્ત થશે એનો આધાર પાછો આવી બે બાબત ઉપર હોય. એક અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન ડેલ્ટા ઓની સાપેક્ષ માત્રા, મતલબ એ કેટલું થયું છે એના ઉપર આધાર હોય, અને બીજો આધાર આ યુગ્મીકરણ ઉર્જા જે છે ને પી એના ઉપર પણ આધાર રહેલો હોય. એટલે આ બંનેની સાપેક્ષ માત્રાઓ છે એ પાછી સરખી હોતી નથી. પહેલી શક્યતા તમે વિચારો કે માની લો કે ડેલ્ટા ઓ અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન કરતાં યુગ્મીકરણ ઉર્જા છે ને એ વધુ છે. ખાસ વિચારજો કે માની લો કે જો પહેલી શક્યતા જો આવા પ્રકારની હોય કે અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન ડેલ્ટા ઓ એના કરતાં યુગ્મીકરણ ઉર્જા જો વધુ હોય તો શું થશે? તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણી એની કિંમત ચૂકવ્યા વગર એ ઊંચા શક્તિ સ્તરની ઇજી કક્ષકમાં ગોઠવાશે. કેમ કે આ જે છે એ તફાવત ઓછો છે, તો એ ઉર્જાનો ખર્ચ કર્યા વગર યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપ્યા વગર એ ઊંચા શક્તિ સ્તર ઇજી કક્ષકમાં ગોઠવાશે. અને તો ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ કેવું થશે કે તો તમે વિચારો કે T2G3 EG1 આવા પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ છે એ થશે. હવે આ પ્રકારે ક્યારે જોવા મળશે? ખાસ વિચારજો કે જો આ શરતનું સમાધાન થતું હોય, મતલબ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન ઓછું હોય તો એ ઓછું ક્યારે છે કે એવા સંજોગોમાં લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય. આ પ્રકારે ક્યારે શક્ય બનશે કે લિગેન્ડ ક્ષેત્ર છે ને એ નિર્બળ હોય, અને લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હોવાથી ડેલ્ટા ઓ લેસ ધેન પી થશે. અર્થાત અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન કરતાં યુગ્મીકરણ ઉર્જા જો વધુ હોય તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાને બદલે એ ઊંચા શક્તિ સ્તરની ઇજી કક્ષકમાં ગોઠવાશે, યુગ્મીકરણ થશે નહીં. અને એ શરતનું પાલન તો થાય કે જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય તો. આ વિપાટન ઓછું ક્યારે જોવા મળશે કે જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય તો આવું જોવા મળશે. અને વિચારો કે જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય અને આ શરતનું પાલન થાય તો ઇલેક્ટ્રોન સંરચના આવી જોવા મળશે. તો તમે જુઓ T2Gમાં યુગ્મીકરણ નહીં થાય, અને T2Gમાં યુગ્મીકરણ નહીં થાય તો ઊંચી સ્પિન ઊંચું ભ્રમણ ધરાવતા સંકીર્ણ બનશે. કે આવા પ્રકારે ઉચ્ચ ભ્રમણ સંકીર્ણ સંયોજન છે એ જોવા મળશે, ઉચ્ચ ભ્રમણ સંકીર્ણ બને છે. ખાસ વિચારજો બરાબર કે એનું ભ્રમણ ક્વોન્ટમાંક એસનું મૂલ્ય મહત્તમ અથવા ઊંચું જોવા મળશે. ઊંચા સ્પિન ધરાવતા સંકીર્ણ આવા સંજોગોમાં બને. બીજી શરત શું છે કે માની લો કે જો ડેલ્ટા ઓ ગ્રેટર ધેન પી હોય, અર્થાત યુગ્મીકરણ ઉર્જા કરતાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન વધુ હોય, તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઊંચા, કેમ કે આ વિભાજન જો વધારે છે ને તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન આ શક્તિ સ્તરમાં નહીં જાય અને નીચા શક્તિ સ્તર T2Gમાં યુગ્મીકરણ પામશે. જો આ શરતનું પાલન થાય, સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન જો વધુ હોય યુગ્મીકરણ ઉર્જા કરતાં, તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં ગોઠવાય. અને તો ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ શું થાય તો કે T2G4 EG0 આવું બનશે. પણ મિત્રો વિચારો કે આ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન વધુ ક્યારે હશે, આ શરતનું પાલન ક્યારે થાય કે જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય ને તો, કે આવા સંજોગોમાં લિગેન્ડ ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય. જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય ને તો આ શરતનું પાલન થાય. અને એવા સંજોગોમાં તમે જુઓ તો નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં યુગ્મીકરણ થશે. યુગ્મીકરણ થાય તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટી જાય, એટલે નીચું ભ્રમણ સંકીર્ણ બનશે. એનું ભ્રમણ નીચું હોય ને અથવા ભ્રમણ ક્વોન્ટમાંક એસનું મૂલ્ય ઓછું મળે એવા નીચા ભ્રમણ કે નીચા સ્પિન ધરાવતા સંકીર્ણ છે ને એ બને છે. આવા પ્રકારના સંકીર્ણ આપણને જોવા મળે છે.
તમે મિત્રો વિચારો કે વીબીટીમાં પણ જ્યારે આપણે વાત કરતા હતા કે બાહ્ય કક્ષકીય સંકીર્ણ આંતરકક્ષકીય સંકીર્ણ, તો એમાં પણ સ્પિન ભ્રમણમાં ઊંચું ભ્રમણ નીચું ભ્રમણ જોવા મળતું હતું. તો આ જે સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં જે વિપાટન છે એમાં આ બેમાંથી કઈ શરતનું પાલન થાય છે તે પ્રમાણે જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર નિર્બળ હશે તો યુગ્મીકરણ નહીં થાય અને ઉચ્ચ ભ્રમણ સંકીર્ણ બનશે. જો લિગેન્ડ ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે તો આ શરતનું પાલન થતું હોવાથી ઇલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિ સ્તરની T2G કક્ષકમાં ગોઠવાશે, યુગ્મીકરણ થશે અને ત્યારે નીચા સ્પિનવાળા સંકીર્ણ અથવા નીચું ભ્રમણ ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનો છે એ બનશે. તો આવી બે શરતોના આધારે બને છે. પ્રાયોગિક પુરાવાઓ અને હકીકતો કે ગણતરી પરથી એવું આપણે જાણવા મળે છે કે D4 થી D7, કેમ કે આ બધી પરિસ્થિતિ ક્યાં મળશે? 3 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો જ આ સ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું છે કે D4 થી D7 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોનું જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એવું માલુમ પડેલું છે કે નિર્બળ લિગેન્ડ ક્ષેત્ર કરતાં પ્રબળ ક્ષેત્ર ધરાવતા લિગેન્ડના સંકીર્ણ છે ને એ વધુ સ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરે છે. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો કે D4 થી D7 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં નિર્બળ ક્ષેત્ર ધરાવતા લિગેન્ડ કરતાં પ્રબળ ક્ષેત્ર ધરાવતું જે લિગેન્ડ છે ને એ વધુ સ્થાયીતા આપે છે અથવા એ પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનો છે એની સ્થિરતા એ વધુ જોવા મળે છે, જે આપણે અગાઉ પણ સમજ્યા હતા. અને લિગેન્ડની આ પ્રબળતાના ક્રમના આધારે જ આપણે કીધેલું છે કે આવા પ્રકારના નિર્બળ લિગેન્ડ કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ જે છે ને એ સંકીર્ણ સંયોજનોની સ્થાયીતા છે એ વધુ જોવા મળે છે. તો પ્રાયોગિક પુરાવાઓ પણ એવા મળે છે, ગણતરીઓથી પણ એવું માલુમ પડે છે કે D4 થી D7 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તમે સંકીર્ણ જુઓ તો એમાં નિર્બળ ક્ષેત્ર લિગેન્ડ હોય અથવા લિગેન્ડનું ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય, જેને ટૂંકમાં બોલે તો નિર્બળ લિગેન્ડ હોય, એના કરતાં પ્રબળ ક્ષેત્ર ધરાવતા લિગેન્ડ છે ને એની સ્થાયીતા વધુ જોવા મળે છે. આનો મતલબ એવો થયો કે દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે NiCl તમે આમ લો, માની લો કે COCl6 આ પ્રકારનું માની લો કે સંકીર્ણ હોય આ પ્રકારનું, અને તમે એક CONH3 આ પ્રકારનું સંકીર્ણ લો તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આના કરતાં આ સંકીર્ણની સ્થાયીતા વધુ હોય. તમે જુઓ કે બંનેમાં એક જ પ્રકારના સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે, પણ આમાં લિગેન્ડ નિર્બળ છે, આમાં લિગેન્ડ પ્રબળ છે. તો આમાં છે ને ખરેખર આ શરતનું પાલન થાય અને આમાં ખરેખર આ શરતનું પાલન થાય. અને એટલે જ તમે યાદ કરો કે જો આમાં આ શરતનું પાલન થતું હોય તો આમાં તમે યાદ કરો કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ જોવા મળશે. અને એટલે જ આપણે એમ કહેતા હતા કે sp3d2 સંકરણ થાય. આમાં જો આ શરતનું પાલન થતું હોય પ્રબળ લિગેન્ડ ક્ષેત્રમાં તો આમાં આગળની D કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે, D2sp3 સંકરણ થાય અને તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થતું હતું, તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી જોવા મળશે. બીજી બાબત કે નિર્બળ લિગેન્ડ કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ ધરાવતા સંકીર્ણની સ્થાયીતા પણ વધુ જોવા મળે છે. આ વાતને પણ ખાસ યાદ રાખવાની, કારણ કે એમાં એવું થવાનું કારણ શું? તો આમાં જે બધા ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઊંચી ઉર્જા જોવા મળશે, આમાં ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા નીચી જોવા મળશે. અને તમે જાણો છો કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા એટલે સંકીર્ણની ઉર્જા જેમ ઓછી એમ સ્થિરતા વધુ હોય. એટલે નિર્બળ લિગેન્ડ કરતાં પ્રબળ લિગેન્ડ ધરાવતા સંકીર્ણની સ્થાયીતા છે એ વધુ જોવા મળે છે. આ આપણે જે વાત કરી મિત્રો એ અષ્ટફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન છે ને એને આપણે સમજ્યા છીએ. આવી જ રીતે તમે જુઓ તો સમચતુષ્ફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન પણ આપણી બુકમાં સમજાવ્યું છે. અને આ જે સમચતુષ્ફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં વિપાટન છે એમાં અને આમાં ફેર એટલો જ છે મિત્રો કે ખાસ વિચારજો બરાબર. સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન બરાબર, સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન બરાબર. અને આને સંજ્ઞામાં ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવવામાં આવે. સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન એમાં અને અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટનમાં કેટલો ફેર છે? તો આમાં તમે જુઓ કે લિગેન્ડ 6 હશે, આમાં લિગેન્ડ માત્ર કેટલા હોય? 4 હોય.
અને તમે સમજી શકશો કે લિગેન્ડ 4 હોય ને તો લિગેન્ડના ઋણ વિજભારનું ક્ષેત્ર ઓટોમેટિકલી ઓછું થઈ જાય અને આ અપાકર્ષણના કારણે જે વિપાટન થાય છે ને એની માત્રા ઓછી જોવા મળે છે. એટલે ખરેખર સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં આ બધું કોમન જ હોય છે, પરંતુ આ વિપાટન છે ને ઓછું થાય અને ઉલટું થઈ જાય. આ વિપાટન ઓછું તો થાય પણ આના કરતાં ઊંધું અથવા ઉલટું હોય. એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે 5 ડી કક્ષકો જે છે ધાતુની ડી કક્ષકો એ ગોલીય સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં પણ સમશક્તિક હોય છે, આપણે સમજ્યા તે પ્રમાણે. અને પછી જ્યારે એનું વિપાટન થાય છે તો એ વિપાટન ઊંધું હોય છે અષ્ટફલકીય કરતાં. તો 3 કક્ષકોની ઉર્જા વધુ હોય અને 2 કક્ષકોની ઉર્જા છે ને એ ઓછી હોય. આવા પ્રકારનું વિપાટન થાય છે આ પ્રમાણે. આ એનું બેરી સેન્ટર છે અથવા કેન્દ્રક છે. આ જે તફાવત છે એને આપણે ડેલ્ટા ટી તરીકે ઓળખી શકીએ. આ પ્રમાણે વિપાટન થાય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું કે સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝની રચનામાં ડી કક્ષકોનું વિપાટન અષ્ટફલકીય રચના કરતાં ઉલટું હોય છે. ઉપરાંત છે ને આ વિપાટનની માત્રા પણ આના કરતાં ઓછી હોય છે, કે આ માત્રા વધુ હોય છે, આ માત્રા ઓછી હોય છે. અને એટલે શું થશે કે ખરેખર તમે જુઓ તો અષ્ટફલકીય કરતાં સમચતુષ્ફલકીયમાં વિપાટન જો ઓછું હોય તો સમાન ધાતુ અને સમાન લિગેન્ડ અને ધાતુ લિગેન્ડના અંતર માટે એક એવી શરતનું પાલન થાય છે કે ડેલ્ટા ટી બરાબર 4/9 ડેલ્ટા ઓ. આ શરતનું પાલન થાય છે. આ એ જ બતાવે છે કે ડેલ્ટા ઓ કરતાં ડેલ્ટા ટી છે ને ઓછું હોય છે, કારણ કે લિગેન્ડની સંખ્યામાં 4 જ હોય છે. એટલે અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્રના વિપાટન કરતાં સમચતુષ્ફલકીયનું સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટનની માત્રા છે ને એ પ્રમાણમાં હંમેશા ઓછી જોવા મળે છે. અને એટલે શું થશે મિત્રો કે આ કક્ષકીય વિપાટન ઉર્જાઓ અથવા તો માની લો કે જો આ વિપાટન ઓછું હોય તો વિપાટન ઓછું હોય ને મિત્રો તો હંમેશા તમે જુઓ આમાં આ શરતનું પાલન થશે કે ડેલ્ટા ટી ઇઝ લેસ ધેન પી. એનો મતલબ યુગ્મી ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આમાં છે ને, જો પહેલો અને બીજો તો આમાં ગોઠવાય, વિચારજો, એટલે અહીંયા ત્રીજા ઇલેક્ટ્રોનથી આ શરતનું પાલન થાય. માની લો કે પહેલો અને બીજો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો નીચી શક્તિ ધરાવતી આ 2 કક્ષકમાં ગોઠવાય, પરંતુ ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાય? આમાં જશે કે આમાં જશે? તો મોટા ભાગે આ સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીઝમાં ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન એ આ શરતનું પાલન થતું હોવાના કારણે યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાનું અવગણી અને એ હંમેશા ઊંચા શક્તિ સ્તરની આ 3 કક્ષકોમાં ગોઠવણી થાય. અહીંયા આગળ નીચા શક્તિ સ્તરની જે 2 કક્ષકો છે એને ઈ કહેવામાં આવે. ઊંચા શક્તિ સ્તરની જે 3 કક્ષકો છે એને T2 કક્ષકો તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ અને ખાસ વિચારજો કે અહીંયા આગળ કક્ષકીય વિપાટન ઉર્જાઓ એ વધુ યુગ્મનને દબાણ કરવા માટે પૂરતી હોતી નથી. જો વિચારો શું કીધું કે આ વિપાટન ઓછું હોય છે એટલે યુગ્મીકરણ ઉર્જા છે ને, યુગ્મીકરણ ઉર્જા એ ઇલેક્ટ્રોનના યુગ્મીકરણ કરવા માટે પૂરતી દબાણ કરતી નથી. જેને બીજી ભાષામાં એમ કહી શકીએ તો યુગ્મીકરણ નહીં થાય અને ઊંચી શક્તિ ધરાવતી T2 કક્ષકમાં તેની ગોઠવણી થશે. શું કામ? તો કે આ શરતનું પાલન થાય છે. તો અષ્ટફલકીય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન જે છે ડેલ્ટા ટી એની માત્રા પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે, જેથી કરીને ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ યુગ્મીકરણ પામવાના બદલે એ T2 કક્ષકોમાં ગોઠવણી પામશે અથવા તો યુગ્મીકરણ પામવા માટેનું દબાણ કરવામાં આવશે નહીં, કેમ કે કક્ષકીય વિપાટન ઉર્જા છે એની માત્રા ઓછી હોવાના કારણે. અને ઉપરાંત એ આ શરતનું પણ પાલન કરશે કે આના કરતાં આ ઉર્જા છે તફાવત એ ઓછો છે. એટલે શું થશે કે તો પછી આવા પ્રકારના સવર્ગ સ્પીસીઝ જે છે એમાં મોટા ભાગે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાઓ વધુ જોવા મળે છે. અને એટલે ઊંચા સ્પિન કે ઊંચું ભ્રમણ ધરાવતા સંકીર્ણો છે એ વિશેષ જોવા મળશે સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણમાં. એટલે કે નિમ્ન ભ્રમણ સંરચનાઓ છે ને એ ભાગ્ય જોવા મળે છે. આમાં 1 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન મોટા ભાગે T2 કક્ષકમાં જ ગોઠવાશે, કારણ કે આ તફાવત છે ઓછો છે. એટલે યુગ્મીકરણ ઉર્જા આપવાના બદલે
અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનના યુગ્મનનું દબાણ કરવાને બદલે ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ ઊંચી શક્તિ ધરાવતી T2 કક્ષકમાં ગોઠવણી પામશે અને એટલા માટે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાઓ વધારે જોવા મળશે. તો ઊંચા સ્પિન કે ઊંચું ભ્રમણ ધરાવતા સંકીર્ણો જ જોવા મળશે. નીચું ભ્રમણ ધરાવતા સંકીર્ણો છે એ ઓછા જોવા મળશે. બીજી મહત્ત્વની વાત એ છે કે આપણે જે અત્યારે વાત કરીએ છીએ એ સમચતુષ્ફલકીય સવર્ગ સ્પીસીસ છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. ખરેખર તમે જુઓ તો આજે સમચતુષ્ફલકીય સંરચના જે થાય છે તો આ ધાતુ આયન સાથેના 4 બંધ છે ને, આ 4 બંધ, તો આ છે ને એ કક્ષકીય બંધ રચના ન કહેવાય. આ બંધારણ સમમિત બંધારણ ન કહેવાય. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ જે પાદાક્ષર જી છે ને એ લખવામાં આવતો નથી. માની લો કે અષ્ટફલકીય તમે બંધ રચના તમે જુઓ, અષ્ટફલકીય, તો આ છે ને કક્ષકીય સમમિતિ ધરાવે છે તેમ કહેવાય. કેમ કે આમાં આ 2 કક્ષકો છે, અક્ષ ઉપર હોય, અક્ષ ઉપર હોય, અક્ષ ઉપર હોય. તમે સમતલીય સમચોરસ તમે સંરચના જુઓ તો આ પણ એને એક કક્ષકીય સમમિતિ ધરાવે છે તેમ કહેવાય. આમાં પણ આ બંને કક્ષકો અક્ષો ઉપર હોય છે. ખાસ અને ખાસ વિચારજો કે આવી કક્ષકીય સમમિતિ ધરાવતા સવર્ગ સ્પીસીઝ હોય તો એની આ વિપાટનથી મળતી જે કક્ષકો છે એમાં આવા પ્રકારનો જી પાદાક્ષર છે ને એ લખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અષ્ટફલકીય માટે આપણે લખ્યું T2G અને EG. માની લો કે સમતલીય સમચોરસ સંકીર્ણ માટે પણ જો આ વિપાટનને આપણે ધ્યાનમાં લેતા હોઈએ તો નીચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકને EG, ઊંચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકને T2G કહેવાય. તો જી પાદાક્ષર જે છે એ ખરેખર શેના માટે છે? તો આવા પ્રકારની કક્ષકીય સમમિતિ ધરાવતી જે કક્ષકો હોય, સંરચનાઓ હોય એના માટે એવા પ્રકારની કક્ષકોની ઉર્જાને દર્શાવવા માટે આ જી સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ તમે જુઓ તો આમાં કક્ષકીય સમમિતિ ધરાવતી કક્ષકો નથી. અને આની જે આ પ્રકારની કક્ષકો છે એને જી પાદાક્ષરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. એટલે નીચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકને માત્ર E અને ઊંચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકને માત્ર આપણે 2 એટલે કે T2 વડે આપણે એને દર્શાવેલું છે. જો સમતલીય સમચોરસની આપણે વાત કરીએ તો એમાંય સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન આમ જ હોય છે, પણ ત્યારે આને EG અને આને T2G તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. હેતુલક્ષી માટે ખાસ અને ખાસ આ બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે કે અષ્ટફલકીય અને સમતલીય ચોરસ સંકીર્ણ જો હોય તો એ કેન્દ્રીય સમમિતિ ધરાવે છે. આ બંને આ કેન્દ્રીય સમમિતિ કહેવાય. કેમ કે આનું સમમિતિ તલ છે ને કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. બરાબર, આ કેન્દ્રીય સમમિતિ કહેવાય. એની આ બધી કક્ષકો અક્ષ ઉપર હોય. આ કેન્દ્રીય સમમિતિ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય. આ પણ કેન્દ્રીય સમમિતિ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય કે આ બંને કક્ષકો છે અક્ષ ઉપર હોય જે. એટલે આવી કેન્દ્રીય સમમિતિ ધરાવતી કક્ષકો જે છે એના માટે જી સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ સમચતુષ્ફલકીય સંરચના માટેની જે કક્ષકો છે એ કેન્દ્રીય સમમિતિ ધરાવતી નથી. આ બધી કક્ષકો અક્ષ ઉપરની કક્ષક ન કહેવાય. અને એટલે જ તમે જુઓ કે આમાં બંધકોણ 109 અંશ ને 28 કલા છે, જ્યારે આ બંનેમાં બંધકોણ 90 અંશ છે, આપણે જાણીએ છીએ. એટલે આવા પ્રકારની સંરચના માટે જી પાદાક્ષર જે છે, જી સંજ્ઞા, એનો ઉપયોગ થતો નથી. એટલે આપણે જો સમચતુષ્ફલકીની વાત કરતા હો તો માત્ર E અને માત્ર T2 તરીકે દર્શાવવામાં આવે. પણ સમતલીય સમચોરસ માટે જો વાત કરતા હોઈએ તો અહીં EG અને T2G લખવાનું રહેતું હોય છે. તો આવા પ્રકારનો મિત્રો સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન છે એ ખૂબ એક અગત્યનો મુદ્દો છે. તમે આને શાંતિથી તમે વાંચજો. એકવાર આ બધા પ્રકારની આકૃતિ જે છે એ પણ દોરજો, જેથી કરીને શાંતિથી તમે 2 થી 3 વખત વાંચશો, સાથે સાથે તમે લખશો અને આવા પ્રકારનું તમે ડ્રો કરશો તો તમને ખરેખર સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટન છે એ સમજાશે. અષ્ટફલકીય અને સમચતુષ્ફલકીયમાં શું તફાવત છે એ પણ સમજાય છે. અને આના આધારે સવર્ગ સંયોજનોના રંગ વિશે પણ આપણે સમજવાનું છે. મેં તમને જો ખ્યાલ હોય તો અગાઉ એક ડીડી સંક્રાંતિ એવો શબ્દ વાપર્યો હતો. પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ જે છે એમાં આ નીચી શક્તિ ધરાવતી ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન ઊંચી શક્તિ ધરાવતી ડી કક્ષકમાં જાય.
આમાં ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ થાય અને એ ઇલેક્ટ્રોનના સંક્રમણને ડીડી સંક્રાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને એના જ કારણે રંગ દર્શાવે છે. તો ખરેખર કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજન જે રંગ દર્શાવે છે એનો જે રંગ દર્શાવવાનો ગુણધર્મ છે એ આ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિપાટનના આધારે આપણે સમજી શકશું, પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.